ओके. तर आपण आज बघणार आहोत की इंटरनल हीट जनरेशन इन दी wall with insulation. Okay, so uniform internal heat generation in plane wall with insulation on one side. With insulation on one side. कशी आहे ती? This is the wall. Here we have got insulation. Okay, this is insulation. This is length L. This is T1. इथे T max. Okay, so this is how the structure of the wall with insulation happens. ओके, आता इथे काय होतं आहे की इन्सुलेशन असल्यामुळे काय आहे की हीट ट्रान्सफर ॲट दी लेफ्ट सरफेस ऑर दी लेफ्ट साईड विल बी इक्वल टू झिरो, कारण इन्सुलेशन प्रोव्हाइड केलेलं आहे. सो हीट ट्रान्सफर विल ऑकर अलॉंग ओनली दी राईट डायरेक्शन, दॅट इज दी नॉर्मल डायरेक्शन दॅट वी कन्सिडर फॉर दी हीट ट्रान्सफर. याच डायरेक्शनने फक्त हीट फ्लो होतो आहे. बाउंड्रीज आहेत एक्स इक्वल टू झिरो, एक्स इक्वल टू एल. ओके, equation for temperature distribution in the plane wall is given by minus of qg x square upon 2k plus c1 of x plus c2. बरोबर. युजल इक्वेशन जे असतं नेहमी आपलं तेच हे इक्वेशन. ओके, आता बाउंड्री कंडिशन्स काय तिथे? व्हॉट आर दी बाउंड्री कंडिशन्स? तुम्हाला काय दिसतं ते बाउंड्री कंडिशन्समध्ये? वन X बाउंड्री इज is हां T is equals to T max, and at सो ॲट x इक्वल टू झिरो टेम्परेचर इज इक्वल टू मॅक्सिमम टेम्परेचर. बरोबर आहे. आणि याच्यासोबत एक महत्त्वाची कंडिशन आहे, ती म्हणजे फॉर द इन्सुलेटेड वॉल ॲट एक्स इक्वल टू झिरो द व्हॅल्यू ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट इज ऑल्सो झिरो, डी टी बाय डी एक्स इज झिरो. दिस इज फर्स्ट बाउंड्री कंडिशन. Whereas second boundary is at x equal to L, what we get? Temperature is equal to T1. Temperature is equal to T1. By substituting these two conditions into the original equation, suppose this is equation number 1, we get the values of C1 and C2, and from there we can find out all the values of, that is temperature, rate of heat transfer, maximum temperature in the system and so on. Okay, तर हे क्लिअर आहे का इथपर्यंत? oh sir. ओके, ठीक. न्यूमरिकल घ्या. A plane wall, a plane wall
is 1 meter thick. A plain wall is 1 meter thick and it has one surface. It has one surface insulated. It has one surface insulated while the other surface is maintained at a constant temperature of 350 degrees Celsius, 350. The thermal conductivity of the wall, the thermal conductivity of the wall is 25 watt per meter degree Celsius, and a uniform heat generation a uniform heat generation of 500 watt 500 watts per unit volume exists throughout the wall exist throughout the wall. Determine the maximum temperature in the wall determine the maximum temperature in the wall and the location where it occurs where it occurs. ओके, तो प्रॉब्लेम रीड करा केअरफुली काय दिलेलं आहे आणि काय फाइंड आउट करायचं. जसं आपण नेहमी म्हणतो की हे न्यूमरिकल्स हे कुठल्या तरी प्रॅक्टिकल कंडिशन्सवरून फॉर्म केलेले असतात. सो ट्राय टू इमॅजिन दॅट प्रॅक्टिकल कंडिशन. Okay, if the logic are correct, if the logics are correct, if your theory is sound, then we can convert any practical condition into a good numerical, or a good numerical can be imagined as of a good practical condition or practical circumstances. Okay, त्याच्यामध्ये आता काय म्हटलंय बघा, काय गिव्हन आहे, लेंथ इज गिव्हन 1 मीटर, वन साइड इज इन्सुलेटेड. आता मेन्शन नाही केलेलं आहे की कुठली साइड आहे, सो वी विल अज्युम दॅट लेफ्ट फेस इज इन्सुलेटेड, दॅट इज ॲट एक्स इक्वल टू 0. दिस इज एक्स इक्वल टू एल. नेक्स्ट काय म्हटलं त्यांनी, अदर सरफेस इज मेंटेन्ड ॲट ए कॉन्स्टंट टेम्परेचर ऑफ 350 डिग्री सेल्सियस. So T1 is equal to 350 degree Celsius. We have to determine the position and value for the maximum temperature. आता पोझिशन तर आपल्याला माहिती आहे, पण ती याच्यामध्ये आपल्याला मॅथमॅटिकली प्रूव्ह करायची आहे. ओके, व्हॉट इज कंडक्टिव्हिटी, हाऊ मच इट इज, 25 watt per meter degree Celsius. 25 watt per meter degree Celsius, and uniform internal heat generation is 500 watts per meter cube. ओके, इथपर्यंत आहे क्लिअर. Now, equation for temperature distribution is given by minus of Qg x square upon 2k plus C1 of x
plus C2. बरोबर आहे. Now apply the boundary condition. At temperature is equal to T max and dt by dx is having the zero value. म्हणजे at x equal to 0 temperature gradient किती आहे त्याची व्हॅल्यू आहे 0. Okay, so we will apply these two conditions. First of all we will find out the value for dt by dx. ती find out करूया. Is the derivative of this equation. So taking derivative of this equation, what we get, it is minus of qg x upon k plus c1. बरोबर आहे. बरोबर आहे का. आता हे सगळं झिरो झालेलं आहे कारण x इक्वल टू 0 आहे. सो व्हॉट वी गेट c1 इज इक्वल टू 0. बरोबर आहे. वाय बिकॉज दी व्हॅल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0. आपण बाउंड्री कंडिशन कुठे अप्लाय केलेली आहे, ॲट x इक्वल टू 0. त्याच्यामुळे ह्या इक्वेशनमध्ये जिथे x आहे तिथे सगळ्या तिथे 0 पुट करा. सो दिस टर्म विल बी रिड्यूस टू 0 अँड देअरफॉर c1 विल बी इक्वल टू 0. ओके. Similarly, second boundary condition, at x equal to L, at x equal to L, temperature is equal to T1, which is equal to 350 degrees Celsius. So at x equal to L, temperature is having the value of 350. So substituting this value into the original equation of this temperature, what we get? So T is equal to 350 is equal to minus of Qg L square upon 2k plus 0 into L because C1 is equal to 0 plus C2. आता याची व्हॅल्यू किती आहे बघा. ही व्हॅल्यू किती आहे सांगा. -10 plus C2 is equal to 350. Therefore C2 is equal to 350. बरोबर आहे का. करेक्ट आहे का व्हॅल्यू. 360. सर हां बरं. हां काही डाऊट आहे का. हा सर तुझा व्हॉइस ब्रेक मायनस होते क्यू पण. जी एल स्क्वेअर बाय 2k. हां पहिली जी टर्म आहे मायनस क्यू जी एल स्क्वेअर बाय 2k, तो 500 हां वॅट आहे. एल स्क्वेअर बरोबर 1 आहे आणि खाली 2/k इंटू के म्हणजे 2 × 25. बरोबर. बरोबर. तर त्याची व्हॅल्यू 500 into 1 square हा बरोबर. divided by 2 into 25. So it is simply 500 by 50 minus. So it is -10. ओके. Okay. Therefore, substituting the values of constants, the equation becomes T is equal to minus of Qg x square upon 2k plus
0 तर काही गरज नाही आहे. सिम्पली प्लस 360. This is the expression for temperature distribution or simply temperature distribution equation. Now T max, कुठे आहे T max? When the value of dt by dx will be equal to 0. Okay, therefore dt by dx is equal to what? It is simply minus of qg x upon k is equal to 0. Okay, as qg cannot be equal to 0, कारण की व्हॅल्यू तर काहीतरी असेल ना याची, त्याची इथे 500 वॅट्स दिलेली आहे, तर ती 0 तर नाही आहे. सो दी रेट ऑफ इंटरनल हीट जनरेशन कॅन नॉट बी इक्वल टू 0. ऑल्सो थर्मल कंडक्टिव्हिटी कॅन ऑल्सो नॉट बी इक्वल टू 0, कारण त्याची व्हॅल्यू दिलेली आहे 25. तर मग आता राहिलेली एक एंटिटी कोणती आहे? इट इज ओनली एक्स. सो मॅक्सिमम टेम्परेचर विल ऑकर ॲट एक्स इक्वल टू 0. सिम्पल या इक्वेशनवरून आपलं हे क्लिअर झालेलं आहे की maximum temperature will occur at x equal to 0. Okay, so substitute or simply put x equal to 0 in this equation. Suppose this is equation number 2. In equation number 2, so what we get? E value 0 on the, therefore T max is equal to 360 degree Celsius at x equal to 0. Clear है का? डाउट आहेत का आता याच्यामध्ये? ओके, क्लिअर आहे. मोहम्मद क्लियर आहे का? मोहम्मद क्लिअर आहे का? सर ते टी मॅक्स 360 कसं आलं? आता याचं इक्वेशन असं असतं की मॅक्सिमम टेम्परेचर कुठे मिळेल, जिथे डी टी बाय डी एक्सची व्हॅल्यू 0 असणार आहे, असं त्याचं इक्वेशन आहे. ओके, तर आपण हे आपल्याला टेम्परेचर डिस्ट्रीब्युशनचं इक्वेशन मिळालेलं आहे. C2 इज इक्वल टू 360, C1 इज इक्वल टू 0, त्याच्यामुळे इथे दिलेलं नाही आहे. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्युशन. आता याच इक्वेशनला आपण काय केलं आहे, याचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं आहे. सो इट इज डी बाय डी एक्स ऑफ टी, म्हणजे काय होणार आहे? डी बाय डी एक्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो इट इज मायनस ऑफ क्यू जी एक्स स्क्वेअर अपॉन 2k प्लस 360. तर याचं डेरिव्हेटिव्ह घेऊ तेव्हा काय होणार आहे? एक्स स्क्वेअरचा होणार आहे 2x. सो दॅट 2 अँड 2 विल गेट कॅन्सल, आणि याच्यामध्ये काय मिळेल आपल्याला? सिम्पली क्यू जी एक्स बाय के. 360 हा कॉन्स्टंट आहे, त्याच्यामध्ये त्याचं डेरिव्हेटिव्ह निघणार नाही, तर तो 0 आलेला आहे. सो तिथे आपल्याला काय मिळालं? क्यू जी एक्स अपॉन के इक्वल टू 0. ओके, आता समजा दोन असे एक्सप्लेनेशन्स आहेत. एक तर असं आहे सिम्पल मॅथमॅटिकल टर्म्समध्ये की केनी 0ला मल्टिप्लाय केलं, सो दॅट विल बी इक्वल टू 0. क्यू जी 0 divided by qg will be also equal to 0. So remaining term will be equal to x equal to 0. This is a simple mathematical explanation. Second, more logical explanation or more rational justification काय आहे? qg काय? कारण की त्याची व्हॅल्यू दिलेली आहे 500 वॅट पर मीटर क्यूब. सो धिस टर्म qg इक्वल टू 0. थर्मल कंडक्टिव्हिटी इज 25 वॅट पर मीटर डिग्री सेल्सिअस, तर त्याची पण व्हॅल्यू 0 नाही आहे. आता राहिलं काय? ओनली एक्स. सो एक्स विल बी इक्वल टू 0. देअरफोर ॲट एक्स विल बी इक्वल टू 0, टेम्परेचर विल हॅव द मॅक्सिमम व्हॅल्यू दॅट इज टी. ह्या इक्वेशनमध्ये एक्स इक्वल टू 0 पुट करा, म्हणजे ही टर्म झाली 0, इथे झालं टी मॅक्स. सो टी मॅक्स विल बी इक्वल टू 360 डिग्री सेल्सिअस. ओके सर, समजलं. ओके, क्लिअर आहे का? हो सर, क्लिअर आहे. हो सर.